इस वक्त मैं पटियाला के पंजाबी यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ पर के छात्र ये बता रहे हैं कि यहाँ हर दिन टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और छात्र खुद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन कर रहे हैं। ये वही शहर है जहाँ से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आते हैं। कई बड़े नेता इस शहर से आते हैं। इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कई नामी ग्रामी पंजाबी हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज यहाँ के छात्र मायूस हैं और पॉलिटिशियन से, सियासतदान से इन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ रखी। इनसे बात करके ये बात समझने की कोशिश करते हैं। सुखबीर बादल ने भी नौकरी की बात कही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि लाखों नौकरियां दी जाएंगी, नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे हैं कि उनका पंजाब मॉडल है, और चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा है कि वो नौकरियां 1 लाख देंगे अगर वो सरकार में आ जाते हैं। तो इन सबके वायदे नौकरी देने के हैं, फिर भी आपको भरोसा क्यों नहीं है कि कोई नौकरी नहीं देगा? वो हमें ना हिस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए। हिस्ट्री में सारे फैक्ट्स होते हैं कि ये बातें जब भी इलेक्शंस आती हैं तब इनके ये मॉडल्स आ जाते हैं। फिर 4 साढ़े 4 साल ये कुछ नहीं करते हैं। 6 मंथ्स जब रह जाते हैं तब इनको होता है कि अब मुझे फिर वोट बैंक तैयार करना है। तो फिर सीएम आते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में कर्जा माफ़ करने के लिए और बोल के जाते हैं कि इसका कर्जा सारा मेरे सिर पर है, बट वो रिटर्न में कहीं नहीं होता है। तो ये तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है ना। अगर उन्होंने अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं किया तो हम कैसे मान लें कि ये जो मॉडल लेके आ रहे हैं वो उसको लेकेंगे? मॉडल में प्रैक्टिकलिटी कितनी है? क्या मॉडल में उस तबके की बात हो रही है जो मेन स्ट्रीम से बाहर है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन में है? क्या उस विद्यार्थी को लेके आने की बात हो रही है जिसको नई शिक्षा नीति बाहर करने की कोशिश कर रही है? क्या उस मॉडल में बात हो रही है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स को रीबिल्ड करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रीबिल्ड करेंगे, हम इतनी डिस्पेंसरीज ओपन करेंगे? क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है कि इतने किलोमीटर के बाद यहाँ पर एक कॉलेज की ज़रूरत है, यहाँ पर एक स्कूल की ज़रूरत है? मैं क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ इसके ऊपर? स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस ओपन होंगे तो वहाँ पर टीचर्स भी तो आएंगे ना, जो इतने बीएड टेट पास किए हुए हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। फिर उनको धरना लगाने की क्या ज़रूरत है? तो प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो कोर्सेज आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं या पढ़ रही हैं, इसके बाद आपने कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया, उसके बाद आप लॉ के कोर्स में इनरोल हो गई, तो क्या नौकरी की कमी है या कंपनीज नहीं आती हैं या इस मामले पे कोई बात ही नहीं करता? ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਲਾਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 10% ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ 1 ਲੱਖ ਫੀਸ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੈੱਟ ਕਲੀਅਰ ਆ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਲਾਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 36,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 36,000 ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਿਸਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ 1158 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? क्या लगता है कि कमी कहाँ आ रही है या सरकार को करना क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट कैसे करे? आप लोगों के पास भी कुछ सुझाव होंगे?
ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਲੋਨੀਅਲ ਈਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਡਵਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। मतलब पंजाब में भी मैंने देखा है कि हर बार बहुत लाठीचार्ज। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ EDT ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨੈੱਟ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੈਟ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 33% ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी उसी समुदाय से आते हैं। तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਅਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ CM ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਾਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਾ 20 ਕਰੋੜ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ ਵੀ 36,000 ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧੋਖਾ ਸੀਗਾ। तो अब MPhil इंग्लिश आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे क्या कभी आपके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या आपके कोर्सेज के जो डीन हैं वो नौकरी को लेके किस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं? कुछ सपोर्ट करते हैं, किसी कंपनी या सरकारी नौकरी या इस तरह की कुछ बातें या हेल्प होती है? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, 1-2 ਬੰਦਾ ਹੋ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ये सोच के आप नहीं आए कि इसके ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਗਾ, PhD'ਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ MA ਹੋਈ, MPhil ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਗੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। टीचिंग के लिए जो आप एलिजिबल हैं टीचिंग के लिए।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, हर कदम पे संघर्ष है आपके। ਸੰਘਰਸ਼ ਸੋਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ नहीं। विश्वविद्यालय हैं तो प्रोफेसर नहीं हैं, सरकारी महकमे में वैकेंसियां हैं तो नौकरियां नहीं हैं, भर्तियां नहीं हैं। और ऐसे में चुनावी माहौल में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो पंजाब के नौजवानों को यही वायदा कर रही हैं कि जब वो सत्ता में आएंगी तो लाखों नौकरियां दे देंगी। पिछले 5 साल में ऐसा तो नहीं हुआ। इस वक्त पंजाब के जो नौजवान हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी मैनिफेस्टो में और जो भी सियासी पार्टी वायदा करती है, सत्ता में आने के बाद कम से कम उसका ख्याल ज़रूर रखें, इनके दर्द को ज़रूर समझें और इन्हें जल्द अज जल्द नौकरी भी मुहैया करवाएं। अश्विनी मेहरा के साथ पटियाला से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।